اسکرین ٹائم کے حوالے سے بات کریں گے. چھوٹے بچوں کو اسکرین کے حوالے سے کنٹرول کرنا یا ان پہ بات کرنا آج کل بڑا ضروری ہو چکا ہے, بیکاز سم ہاؤ ویسے تو چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب کا ایک ہی پرابلم چل رہا ہے. ہم سم ہاؤ اگنور بھی کر رہے ہیں, ہم بچوں کو اسکرین دے کر, کوئی ٹیبلٹ ہے یا کوئی فون دے کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن یہ اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے یا اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے. زندگی میں جب بچے کے جو ابتدائی سال ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کی جو مینٹل گروتھ ہے یا اس کی فزیکل گروتھ ہے وہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس دوران اگر اس کی مینٹل کیپیسٹی ہو یا اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ سم ہاؤ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ جو وہ مسلسل دیکھ رہا ہے کیسے افیکٹ ہو سکتی ہے. پھر زبان کا استعمال ہے, پھر بات کرنا ہے. بہت سارے لوگوں بچوں کا لیٹ اسپیچ کا ایشو ہوتا ہے جس پہ پیرنٹس بڑے کنسرن ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ٹریگر ہوتے ہیں. آج ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کی نیند ہو, بولنے کی صلاحیت ہو, اسٹیبلٹی ہو, اس پہ کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے. اس پہ نوشابہ انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نفسیات ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ نوشابہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویسے تو ابھی ہم آفر کہہ رہے تھے بڑے ہوں بچوں سب کا ایک ہی پرابلم چل رہا ہے, لیکن آئی بلیو بچوں کے حوالے سے کیونکہ یہ ارلی ایئرز ان کی مینٹل گروتھ کے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. کیا امپیکٹ آپ ہمیں آج بتائیں گی کہ کیا ہوتا ہے اس طرح سے اوور اسکرین ٹائم کا؟ دیکھیے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے مدعو کرنے کا. ایسا ہے کہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ صرف ابھی بچوں کا بھی نہیں بڑوں کا بھی مسئلہ ہے. یہ ہمارا اس دور کی جس کو ہم ڈیجیٹل ہیروئن کا نام دیتے ہیں وہ ہے ہی. لیکن اس کے اندر جو چیز بچوں کے لیے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, جو ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں کہ 13 سال تک بچے کا برین ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جو چیز بچہ لے رہا ہے, ایک تو سیکھ رہا, ماڈلنگ کر رہا ہے, میڈیا سوشل میڈیا ہمارا بچوں کے ذہن کے اوپر obviously آپ جیسے باڈی کا کوئی بھی ایک مسل کے اوپر ایکسرسائز کریں گے تو اسی کے اوپر امپیکٹ آئے گا. اسی طرح بچوں کے سمجھنے کی, سوچنے کی, یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں بھی دماغ کا ہمارا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ انلارج ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کے اندر جو اسپیشلی جو سب سے بڑا کنسرن جو ایگریشن اور وائلنس اور فرسٹریشن. دیکھیے جب بچہ پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ غصہ بہت کرتا ہے, بچہ جو ہے وہ کھلونے توڑ دیتا ہے, بچے کے بیہیویئرل ایشوز آ رہے ہیں, بچوں میں اوائڈنگ بیہیویئر آ رہا ہے, سب سے جو بڑا کہ ماں باپ کو اوائڈ کرنا سیکھ رہے ہیں, بچوں میں ڈسپشن آ رہی ہے, بچوں میں اسپائن کے ایشوز آ رہے ہیں بیٹھنے سے, کیونکہ کنٹینیوس لیپ ٹاپ. آج کل ہمارے ہوم ورک بھی بچوں کو لیپ ٹاپ پہ مل رہے ہیں, اور ہمارا ادر دین اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کا فری ٹائم ایون اسٹڈیز بھی اسی کے اوپر ہو رہی ہے, موبائل پہ یا اس کے اوپر. تو بالکل اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جی, اور اس کے اوپر ایک مخصوص ٹائم لائک اگر آپ نے 40 منٹس تک بچوں کو 40 سے 50 منٹ یا 1 گھنٹہ موبائل دیا تو پیرنٹس بھی آج کل تو کھانا بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو مائیں چھوٹے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ فون آگے رکھ دیں, اور پیرنٹس جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھیں ہم جو دے رہے ہیں نا, ہم نے بو رہے ہیں وہی ہم نے خود کاٹنا ہے نا. تو موبائل کا جو استعمال, جس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے ایک ٹائم تک سوشل فیکٹرز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں کہ تھرڈ لیول کے بچوں کے بریک اپس ہو رہے ہیں اور ان کے دل ٹوٹ رہے ہیں, بچوں میں اداسی سیڈنس ہے, اور وہ ان سے اگر آپ بات کریں تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ہی وہ اتنا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے سوشل فیکٹرز بھی ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں, اور بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں. یہ صرف چھوٹوں کے لیے نہیں ہے, یہ بڑوں کے لیے بھی ہے. اور یہ ایک بڑی پرانی اب بات ہو گئی ہے میرے خیال میں. اگر ہم اس کے اوپر ایسے بات کریں کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑ دیں, بچوں کا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, یہ کافی نہیں ہوگا. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کنٹرول کرنا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کنٹرولنگ بیہیویئر نہیں ہوتا. آپ انسانوں کو کنٹرول نہیں کرتے. کنٹرول آپ اشرف المخلوقات کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. برڈ آئی ویوز یقیناً ہم دیتے ہیں, جیسے ایک پرندہ دیتا ہے, وہ بھی کنٹرول نہیں کرتا, برڈ آئی ویو دیتا ہے. تو بچوں کے لیے کنٹرولنگ بیہیویئر سے بہتر ہے کہ ان کو آپ ایک ماڈلنگ کریں, ماں باپ بھی کریں. اب ماں باپ خود سارا دن, اور پھر ان کو برڈ آئی ویو دیں. جیسے پھر ان کو سولو فلائٹ کے لیے آپ باہر چھوڑ سکتے ہیں. ماں باپ کے اپنے رویے, ماں باپ کے اپنے ڈیسیجنز. سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری زندگیوں کے فیصلے, ہمارے ڈیسیجنز, ہمارے عادات,
जो कहते हैं कि ये आदतें नस्लों का पता देती हैं, तो आप उनको जब मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसके बाद फिर आप उनको मोबाइल दें या ना दें, उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट आता नहीं है, मैं ये समझती हूँ। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों की जो रूट्स हैं, उनके ग्राउंड्स हैं, वो तब होगा कि हमारे जो बने हुए थे, जो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हमें दिए, हम उन वैल्यूज़ को आगे ट्रांसफ़र कर दें। ना कि ये जो मटेरियलिस्टिक और ये जो दौड़ में हमने बच्चों को डाल दिया है, और खुदारा बच्चों के ऊपर मेरा गवर्नमेंट से भी बल्कि ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी साइट्स बच्चों के लिए अलहदा होना चाहिए सब कुछ, जिसके अंदर उस एज ग्रुप के लिए हर एक दौर के अपने तकाजे हैं। कुछ हर या इंफॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी नहीं है। टीवी में भी अगर आप देखें, मीडिया में भी आगे भी वो एग्रेशन वो किधर निकाल रहे हैं, खुदकुशी का रुझान बच्चों में आ रहा है। सैडनेस है, वर्थलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं और सेल्फ हार्म की तरफ जा रहे हैं बच्चे। जब वो अपने से कमज़ोर उनको कोई और नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि ये अपने से कमज़ोर पे निकलता है वो गुस्सा, वो या सड़कों पे आप देख लें हमारे यहाँ जो रुझान चल रहा है, जो हमारा चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो कोई और है, तो बच्चे वो एग्रेशन और वो वायलेंस से आके बाहर निकाल देते हैं। उसके लिए खेलों के मैदान होने बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों हम्म के लिए एक्सरसाइज, वर्क, फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को डालें, ताकि जो वक़्त वो उधर गुस्सा निकाल रहे हैं, उन गेम्स के अंदर जो हीरो बने हुए हैं और वो टीपू सुल्तान बने हुए हैं, वो ना बने। और बाहर जाकर आप देखें कि बच्चों में कॉग्निशन, आप बात उनसे करके देखें, वो बात नहीं कर सकते बच्चे। वो उनके अंदर वो एक्सप्रेशन जो है वो इतना, मैं समझती हूँ, ना लाउड है और इवन दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यू सो जी। राइट। अच्छा नौशाबा, सोल्यूशन आपने जैसे बीच में दिए भी हैं आई बिलीव, लेकिन इन द एंड मैं चाहूंगी इस कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करते हुए सोल्यूशंस पे भी हम बात करें कि पेरेंट्स मॉडलिंग तो करें, खुद भी वो इस चीज का इस्तेमाल कम करें, बच्चों को एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम दें। यू आर सो राइट कि बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे विद टाइम, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, बच्चों को आप पीछे भी नहीं छोड़ सकते कि वो बिल्कुल आउटडेटेड रहें, और साथ साथ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट भी है, तो कोई एक मिडिल वे तो निकालना पड़ेगा समहाउ हमें। चल वे सिंपल ये है कि आप, ज़रूरी नहीं है उन बच्चों का एप्टीट्यूड या उनका इंटरेस्ट चेक करें। हमारे साथ दोनों चीज़ें जब तक हम साथ ले लेकर नहीं चलेंगे, आप ये देखें, ये बात समझें कि आप अपना वो जो हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटीज़ अपने बच्चों के अंदर। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को एक डिफरेंट जिबिलत, ख़सलत और पर्पज़ के लिए बनाया है। जब तक हम बच्चों को पर्पज़ ऑफ लाइफ़ नहीं देंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये 3, 4, 5 बहन-भाई हैं, इनकी आदत मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि उनका पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट है, तो बच्चों के इंटरेस्ट देखें, उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए जिंदगियों के फैसले करें। अपने फैसले बच्चों के ऊपर इम्पोज ना करें। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप ये समझते हैं कि आप में ये सलाहियत नहीं है कि आप उनको, तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प ले लें। उनके इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड या स्कूल कॉलेजेस में भी असातिज़ा इकराम का भी काम है कि वो बच्चों के लिए, मैं समझती हूँ, बड़ा लैक कर रहे हैं। मैं अगर आपको ये बताऊं, मैं समझती हूँ कि ये बात कि ये हमारे जो मॉडलिंग थी, जो कि असातिज़ा इकराम का था, बच्चों में एक इज़्ज़त जो थी ना, इज़्ज़त, हया, वो कम है। ना असातिज़ा इकराम में कि आप दोस्ती, 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 क्या दोस्ती? क्या माँ-बाप की दोस्ती है? दोस्ती समथिंग एल्स। बच्चों के साथ दोस्ती नहीं होती। बच्चों के साथ एक, आपका एक ज़िम्मेदारी है जो आपने उनको देकर बाहर सोसाइटी में छोड़ना है। ऐसी कैसी दोस्ती है कि आपके बच्चे आपके मुँह के ऊपर तू तड़ाक और बदतमीज़ी करें, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चे आप, तो मैं ये समझती हूँ मिडल वे यही है कि आप बच्चों के साथ एक डिस्टेंस ना रखें और इतना कंट्रोल भी ना करें, एक दरमियाना रवैया इख्तियार करें। सिलेबस के अंदर इकबालियात में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये बात एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब भी कर रही हूँ कि आप अपने सिलेबस के अंदर सीरतुन नबी और इकबालियात और अपनी हिस्ट्री ज़रूर बच्चों को बताइए, ताकि उसको लेकर वो आगे चले। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पता होना चाहिए, जब बच्चा रोल प्ले करने लगे बाहर सोसाइटी में, तो उसको पता चलना चाहिए कि वो कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया। लेटर ऑन खेलों के ठीक है। मैदान बनाएँ, किताबों की तरफ बच्चों को वापस लेके जाएँ, लाइब्रेरीज़ का रुझान बच्चों में अब, क्योंकि किताब से दूर हो गया, बच्चों की नज़र इतनी कमज़ोर हो गई या है बुक रीडिंग कि वो, का आप हैबिट सोचिए होना बड़ा एनकेलेफी जरूरी सब। है, और ये बड़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जो आई बिलीव विद टाइम कम हो रही है।